morning to all. Let me introduce myself to you. My name is Esmidina. I am studying 9th class in PPR ZPHS METTU. Today I'd like to explain a poem named The Legend of the Northland. First, let's try to understand the title of this poem. A legend means an imaginary or mythical story told by so many generations, and Northland is where people in the North Pole live. And let's not waste any time and get into the poem. Away, away in the Northland, where the hours of the days are few, and the nights are so long in the winter that they cannot sleep them through. Here in the first stanza, the poet is talking about the people in the Northland. The days, that means the morning period in the Northland, is very short, as well as compared to the nights are very long, so they cannot easily sleep them through. Where the harms the swift reindeer to the sledges where it snows, and the children look like a bear's cub in their funny furry clothes. In this stanza, a horse means a strap, and a swift reindeer is a kind of, and sledges is a vehicle pulled by any animal. In this stanza, people enjoy going a ride on the sledges which is tied to animals, and small children cover themselves up with thick and furry clothes to protect themselves from the cold weather, which makes them look very funny in their clothes. They tell them a very curious story. I don't believe this is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Here in this stanza, the poet is really excited to tell the story, the legend that the Northland people told to us. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Here they are talking about the good Saint Peter, who was a follower of Jesus Christ, and he used to do preaching in this earth. Preaching means just promoting the Christianity activities in the world. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. After preaching in traveling round the earth, while a little woman was making cakes and baking them on the hearth. In this stanza, the poet explains about when the good Saint Peter, he went to a cottage, which means a hut or a house. He went there because he was really hungry after a full day of preaching and doing fasting. He saw a little woman. She's an old woman, but she was really short, and he felt like she's a little woman. He went to her and asked her. He saw her baking cakes on a hearth. A hearth means a fireplace used to cook or bake things. And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from the store of cakes to give him a single one. Saint Peter was really hungry after fasting for a whole day, and he asked the little woman to give him a cake from her store. So she made a very little cake, but as its baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. The little woman agreed to give him a cake, but when she baked the cake already, she thought it was really large portion to give it away to someone she doesn't know. Therefore, she needed another one and still a smaller one. But it looked when she turned it over as large as the first had done. So the woman needed another batter and made a fresh batch of cakes. But when she flipped the cake over, she thought it looked as the same size of the old cake. So she was again not ready to give it to Saint Peter. And then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. So in this stanza, she again takes a small piece of batter and rolls it as much as she can. As thin as a wafer. A wafer is a thin and crisp biscuit, and even though it was so thin and very small, she was not ready to give it to Saint Peter. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. Now the little woman thinks for herself that when she eats the cakes of her store for herself when she is hungry, she feels that they are too small to eat. But when she has to give it away to someone, she feels they are too large to give it away to someone. So she put them all on the shelf back again. The good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. In this stanza, the poet says that good Saint Peter was really hungry and faint, and such kind of a greedy woman was enough to make a saint angry.
And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." In this stanza, good Saint Peter got really angry and he yelled at the little woman, saying that she was really selfish to deserve to be in a human form and have food, shelter and fire to keep herself comfortable. "Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood." Here in this stanza, good Saint Peter curses the little woman, saying that she should build her living place just as the birds do. Birds build their living place, which is a nest, by doing so much hard work. Even though she had to build it that way, he said, and she should work so much hard to even get a little bit of food. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. After Saint Peter cursed her, she did not have any time to speak for herself, and suddenly she flew up through the chimney, and outside came a woodpecker, where the poet means that she was turned into a woodpecker by the curse of good Saint Peter. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as the coal in the flame. So we all know that a woodpecker has a red head and a black body, which the poet says it's because the woman was wearing a scarlet cap on her head before she was turned into a woodpecker, which means a red cap, and that turned into the red head of woodpecker, and other clothes and everything she was wearing turned black as coal in the fire. And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. And whenever the people in Northland and small kids see a woodpecker, they think that it's the greedy woman who angered Saint Peter and became a woodpecker. So from this story we can understand that we shouldn't be so greedy to give something we have. If we give something what we have, we will get something better than that. Thank you. Good morning all of you. I am Anrishita. I am studying 9th class at PPR ZPHS METTU. Today I am going to tell a poem, A Legend of Northland. A Legend of Northland. Legend means an old traditional story. Northland means area in the North Pole. అంటే లెజెండ్ అంటే ఒక ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ స్టోరీ. అది మొత్తం ఈ ఓవరాల్ స్టోరీ మొత్తం నార్త్ ల్యాండ్ దగ్గర జరిగింది. ఇదంతా నార్త్ ల్యాండ్ అంటే ఏరియా నియర్ ది నార్త్ పోల్. Away in Northland, where the hours of a day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. In this first stanza, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ నార్త్లాండ్లో అది వింటర్ సీజను. అప్పుడు అంటే డే అవర్స్ అంతా కానీ చాలా తక్కువగా ఉన్నది, నైట్ టైం ఎక్కువ లాంగ్గా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా కష్టంగా ఉండేది. అంటే డే అవర్స్ అంతా చాలా తక్కువగా ఉండి నైట్ మొత్తం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నిద్రపోవాలంటే అంతసేపు నిద్రపోవాలంటే ఎవరికైనా కష్టమే కదా, వాళ్ళు అలా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇంకా where they harness and shift rain leads to the sledges when it snows, and the children look like bear cubs in their furry funny clothes. వాళ్ళు అంటే అది వింటర్ సీజన్ కదా, ఇంకా అది మొత్తం స్నోతోనే ఉంటుంది. వాళ్ళు రైన్డియర్స్తో స్లెడ్జెస్ అంటే వెహికల్ ఫర్ క్యారింగ్ ప్యాసింజర్స్ అండ్ లోడ్ ఓవర్ దిస్ స్నో ఆఫ్ టైమ్. అంటే వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఈ రైన్డియర్ యూజ్ చేసి వాళ్ళ అంటే వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఈ రైన్డియర్స్తో యూజ్ చేసి ఆ స్లెడ్జెస్ మీద వెళ్ళేవాళ్ళు. ఆ ప్లేస్లో ఆ నార్త్లాండ్లో పిల్లలు చూడడానికి ఎలా ఉంటారంటే బియర్స్ కప్స్ లాగా ఉంటారు. అంటే ఆ బియర్స్ వల్ల చిల్డ్రన్ లాగా ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ ఆ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్వెటర్స్ అవన్నీ వేసుకుంటారు కదా, ఆ స్నోకి వాళ్ళు చూడడానికి ఆ క్లాత్స్లో బియర్స్ కప్స్ లాగా ఉండేవాళ్ళంట. They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. ఇక్కడ ఉన్న నార్త్లాండ్ పీపుల్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్తో ఆ క్యూరియస్ స్టోరీస్ చెప్తే ఆ పోయట్ ఏమో అదంతా నమ్మేది కాదంట. కానీ ఓవరాల్గా ఈ మొత్తం పోమ్ మనం తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఒక మోరల్ అనేది తెలుసుకుంటాం. ఓవరాల్గా ఏది ఆ పోయట్ మనకు చెప్తే, once when the good Saint Peter lived in an old willow and walked about it preaching just as he did, you know. అంటే ఈ 4th స్టాంజాలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక గుడ్ సెయింట్ పీటర్ అనే అతను ఉండేవాడంట.
అతను ఫాలోవర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రిస్టస్, అంటే ఇతను క్రిస్టియానిటీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అనమాట. అతను మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం తిరుగుతూ ప్రీచింగ్, అంటే రిలీజియస్ సంబంధించిన మోటివేషన్స్ అన్ని మోటివేట్ చేస్తాడంట అందరినీ. జీసస్ గురించి మొత్తం మోటివేట్ చేస్తాడంట ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, అంటే మొత్తం వరల్డ్ మొత్తం తిరుగుతూ ఆయన అందరికీ ఇలా మోటివేట్ చేసేవాడంట. He came that to the door of the cottage in traveling around there, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. హర్త్ అంటే ఫైర్ ప్లేస్, అంటే మనం కుక్ చేస్తాం కదా, ఆ ప్లేస్ని హర్త్ అంటారు. ఆ సెయింట్ పీటరు అలా మొత్తం ఓల్డ్ మొత్తం తిరుగుతూ ఆ నార్త్లాండ్లో ఉన్న కాటేజ్ దగ్గర ఒక ఉమెన్ చూస్తాడంట. అంటే ఆమె ఏం చేస్తుంటుందంటే అక్కడ బేక్ చేస్తూ ఉంటుంది కేక్స్ అని. అక్కడ ఆమెను ఇతను చూస్తాడు. గుడ్ సెయింట్ పీటర్ చూసిన తర్వాత, అంటే ఆమె అక్కడ కేక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటుంది హర్త్ దగ్గర, చూస్తాడు. And being faint with fasting for the day almost done, he asked her from her store of cakes to give me a single one. అతను చూసిన తర్వాత తను మొత్తం ట్రావెల్ చేశాడు కదా ఓల్డ్ మొత్తము, అతను చాలా నీరసంగా అంటే వీక్గా అయిపోయాడు. అతను ఆల్ ఓవర్ ద డే ఏం చేస్తున్నాడు, ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నారు. అంతా మోటివేటింగ్ వీడియోస్, అంటే మోటివేట్ చేస్తూ ఆయన ఆల్ ఓవర్ ద డే ఆయన అసలు ఏం తినలేదు, చాలా వీక్గా ఉన్నారు. సో అతను ఆ ఉమెన్ ఏమని అడుగుతాడంటే, ఐ వాంట్ సింగిల్ కేక్, అంటే ఆమె దగ్గర చాలా ఉంటుంది కదా, నీ దగ్గర ఉన్న నీ స్టోర్లో నుంచి నాకు ఏదైనా ఒక సింగిల్ కేక్ నాకు ఇవ్వు అని అడుగుతాడు. దాని తర్వాత she made a little cake, but as it baking lay, she took it at it and thought it seemed to last to give away. సరే, ఇంకా తను అడిగానని తను ఒక స్మాల్ కేక్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది. కానీ అది చూడడానికి చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది ఇవ్వడానికి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ ఉమెన్ చాలా గ్రీడీ పర్సన్, అంటే చాలా సెల్ఫిష్ ఈమె. అతను అడిగితే ఒక చిన్న కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది, కానీ అది టర్న్ చేసిన తర్వాత అది చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఇంత పెద్దది ఇవ్వడానికి ఎందుకు అన్నట్టు తను ఫీల్ అవుతుంది. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. సరే అని చెప్పి అది ఫస్ట్ చేసింది కదా, అది పెద్దదిగా ఉంది, ఇది వద్దు అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆ పిండి తీసుకొని ఇంకొకటి చేద్దామని చేస్తుంది. అది కానీ చేసిన తర్వాత అది ఫస్ట్ ఎలా ఉందో సేమ్ ఇప్పుడు కానీ అది అలాగే ఉంటుంది. సో దాన్ని కూడా అది తనేమనుకుంటుంది అంటే దాన్ని ఇవ్వదు. దెన్ షీ టుక్ ఏ టిన్నీ స్క్రాప్ ఆఫ్ డవ్ and roll it flat and bake it thin as a wafer, but she couldn't part with that. ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడేమో అది చాలా పెద్దదిగా ఉంది, ఇవ్వద్దు అనుకునేది. సెకండ్ టైం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు కానీ అది సేమ్ అలానే ఉంది. సో థర్డ్ టైం తను చిన్ని పీస్ తీసుకొని కొంచెం పిండి తీసుకొని దాంతో when she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. అంటే ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు తను ఒక కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది, ఆ గుడ్ సెయింట్ పీటర్ అడిగినప్పుడు అది పెద్దదిగా ఉంది ఇవ్వద్దు అనుకుంటుంది. సెకండ్ టైం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు కానీ తనకు అలాగే అనిపిస్తుంది. సో తను అది కూడా ఇవ్వదు. థర్డ్ టైం చాలా తక్కువ పిండి తీసుకొని దాన్ని అంటే బాగా ఫ్లాట్గా రోల్ చేసి దాన్ని ఒక థిన్ వేఫర్ లాగా తయారు చేస్తుంది. బట్ దాన్ని కానీ ఇవ్వాలనిపించదు. అంటే ఇప్పుడు ఇది చూసి మనకు బాగా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏంటి ఇంత సెల్ఫిష్ అని. First she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are too large to give away. So she put them on the shelf. దీని ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ, ఎప్పుడైనా తను కేక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని తన సెల్ఫ్ కోసం తను ప్రిపేర్ చేసి తినేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే అవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయంట. ఎప్పుడైతే తను వేరే వాళ్ళ కోసం ప్రిపేర్ చేసి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలనుకుంటుందో అప్పుడు అవి చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది అంట ఆమెకి. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. సో ఇదంతా చూసిన తర్వాత ఆ సెయింట్కి చాలా కోపం వచ్చిందంట ఆమె చేసిన సెల్ఫిష్ పని, ఆమె చేసిన దానికి. సో తను చాలా యాంగ్రీ అయిపోయి అతను ఆ ఉమెన్ ఇంత సెల్ఫిష్ అని ఇంత గ్రీడీ అని అతను అనుకున్నాడు. And she said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fight to keep you warm.
ఆ సెయింట్ పీటర్ చెప్తున్నారు, ఆమె ఒక హ్యూమన్ ఫామ్ లో ఉంది కదా, ఆమెకి కావాల్సిన అన్నీ ఉంది, ఫుడ్ ఉంది, షెల్టర్ అన్నీ ఉన్నాయి ఆమె కావాల్సిన. కానీ ఆమె చాలా సెల్ఫిష్గా వేరే వాళ్ళకి ఏమైనా ఇవ్వాలంటే ఆమె అసలు పెద్దదిగా ఉంటే ఇవ్వకూడదు అనుకునేలా ఆమె ఉందని చెప్తున్నాడు. నౌ యూ షల్ బిల్డ్ యాజ్ ఎ గాడ్ డూ అండ్ షల్ గెట్ యువర్ scanty food by boring and all the day in the hard dry wood. తను ఏమంటాడంటే, ఇప్పుడు బర్డ్స్ ఎలా తన ఫుడ్ కోసం అవి ఆ చెట్లను అది పొడిచి తింటాయి అంటారు కదా. సో అలాగా బర్డ్స్ అయితే ఎలా అయితే వాటి ఫుడ్ కోసం అవి కష్టపడతాయో మీరు అలా ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది అన్నట్టు తను అని చెప్తాడు. Then as she went through the chimney, never speak any word, and out of the hope flew a woodpecker, and she was changed to a bird. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆమె అక్కడ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తామంట కదా, అక్కడ ఒక చిమ్మి లాంటిది ఒకటి ఉంటే తను ఏమి మాట్లాడుకుంటే దాని లోపలికి నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు తను woodpecker లాగా మారిపోయింది. అంటే ఆమె ఏం మాట్లాడుకుంటే ఆ సెయింట్ అని దానికి ఏమి చెప్పుకుంటా ఏం మాట్లాడుకుంటే ఆ చిమ్మిలో నుంచి వచ్చినప్పుడు ఒక బర్డ్ లాగా అయింది. అది woodpecker లాగా, అంటే ఒక woodpecker లాగా మారిపోయింది ఆమె. షీ హ్యాడ్ స్కేటల్ క్యాప్ ఆన్ హర్ హెడ్ అండ్ దట్ వాస్ లెఫ్ట్ దట్ సేమ్, బట్ ఆల్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ హర్ క్లాత్స్ వర్ బర్న్ బ్లాక్ యాజ్ ఎ కోల్ ఇన్ ది ఫ్లేమ్. ఆమె నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఆమె ఒక క్యాప్ని తన హెడ్ మీద ఉండేది. తను బర్డ్ లాగా మారిపోయిన తర్వాత ఏమైందంటే ఆ క్యాప్ అనేది ఆమె హెడ్ మీద ఒక కలర్ అంటే రెడ్ కలర్ లాగా మారిపోయింది. మిగతా అవుట్ ఆఫ్ తన క్లాత్స్ అంతా ఏమైనాయంటే మొత్తం బ్లాక్ కలర్ యాజ్ ఎ కోల్ లాగా మారిపోయింది. అంటే చాలా డార్క్ బ్లాక్ కలర్లో మారిపోయాయి ఆ క్లోత్స్ అంతా. అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ స్కూల్ బాయ్ హ్యాస్ సీన్ హర్ ఇన్ ఎ వుడ్ వేర్ షీ లీవ్ ఇన్ అ ట్రీ టిల్ దిస్ వెరీ డే బోరింగ్ ఫర్ ఫుడ్. తను బోర్డ్ లాగా మారిపోయిన తర్వాత అక్కడ అంటే రూరల్ ఏరియాలో స్కూల్ బాయ్స్ ఉంటారు కదా, అది చెట్టును అంటే దాని ఫుడ్ కోసం అది తింటున్నప్పుడు ఆ చెట్టు మీద అంటే వాళ్ళంతా ఆ బాయ్స్ అంతా చూసినప్పుడు అది ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ తను ఫుడ్ కోసం ఆ బోర్డ్ లాగా మారిపోయిన తర్వాత ఆ ఫుడ్ని డిగ్ చేసుకొని చాలా లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది తనకు దొరికేదంట. సో ఇదంతా ఎందుకు ఇది రాసింది వచ్చి ఈ పోయిట్ మొత్తం ఈ యొక్క పోమ్ని మనకు చెప్పింది ఫిబిక్ క్యారీ. ఈమె యుఏ అనే ఒక కంట్రీలో పుట్టింది, యునైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ అమెరికా అనే దగ్గర ఈమె జన్మించారు. సో ఈ స్టోరీ వల్ల మనం ముందే చెప్పాం కదా, ఒక మోరల్ అనేది మనకు ఈ ఓవరాల్ స్టోరీ చూసిన తర్వాత అర్థం అవుతుందని. ఆ మోరల్ ఏంటంటే వీ షుడ్ నెవర్ బి సెల్ఫిష్ అండ్ థింక్ ఆఫ్ అదర్స్ టు. అండ్ మనం ఎప్పుడు సెల్ఫిష్లా ఉండి వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉండకూడదు. సో ఇదంతా చదివిన తర్వాత ఇది మనకు మోరల్. Good afternoon everyone. My name is Tulsi. I am studying in PPR ZPHS METTU in 9th class. Today I am here to tell a poem named A Legend of Northland. A Legend of Northland అంటే ఇక్కడ A Legend of Northland. ఈ టైటిల్ వచ్చేసి ఈ టైటిల్ని ఏం చెప్తుందంటే ఇది ఒక ట్రెడిషనల్ స్టోరీ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్కడ జరిగిందంటే నార్త్ పోల్ దగ్గర ఉన్న నార్త్ ల్యాండ్లో ఈ లెసన్ అనేది అదే ఈ స్టోరీ అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని స్టాండర్స్ ఉన్నాయి, ఆ స్టాండర్స్ నేను చదివి అక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అవి ఇన్ ద నార్త్ ల్యాండ్ when the hours of the day are few and the nights are so long in the winter that they can't sleep through them blue. అంటే ఇక్కడ ఆ పోయిట్ ఏం చెప్తుందంటే నార్త్ ల్యాండ్లో ఉండే ప్రజలు ఎలా ఉంటున్నారంటే మార్నింగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ మార్నింగ్ ఏమో ఎక్కువ ఉంటుంది, అదే మార్నింగ్ ఏమో తక్కువ ఉంటుంది, నైట్స్ ఏమో ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు అక్కడ నార్మల్గా అయితే మనం నిద్రపోవాలంటే జస్ట్ ఒక 7 hours 8 hours అయితే మనకు నీట్గా మన హెల్త్కి మంచిది. కానీ నార్త్ ల్యాండ్లో ఉండే పీపుల్ అలా అవ్వట్లేదు, నైట్స్ ఏమో ఎక్కువ ఉంటున్నాయి, మార్నింగ్ ఏమో చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అది ఫస్ట్ స్టాంజాలో పోయేట్టు చెప్తుంది. సెకండ్ స్టాంజా వచ్చి వేర్ ద హార్నెస్ ఆఫ్ షిప్ రైడెడ్ టు సెడ్జెస్ వెన్ ఇట్ స్నో అండ్ ద చిల్డ్రన్ లుక్స్ లైక్ ద బియర్ కప్స్ ఇన్ దేర్ ఫన్నీ ఫర్ క్లాత్స్. అంటే ఇక్కడ కొన్ని మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ మీనింగ్స్ వచ్చి హార్నెస్ అంటే
అటాక్డ్ బై స్నాక్స్. అంటే ఇక్కడ స్నో వస్తుంది కదా, ఆ స్నోలో మనం నార్మల్గా రోడ్స్లో అయితే మనం ట్రావెల్ చేసేదానికి బస్సెస్ కానీ లేదంటే సమ్ వెహికల్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. కానీ అక్కడ నార్త్లాండ్లో స్నో వచ్చినప్పుడు రెయిన్ డీర్స్ ఉంటాయి కదా, రెయిన్ డీర్స్కి వెనకాల మనకు నార్మల్గా బుల్లెట్ కార్డ్కి ఇసుక నెత్తుకెళ్ళడానికి మనకు ఒక వుడ్తో చేసింది ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా, వెనకాల బుల్స్కి వెనకాల పెడతారు కదా, శాండ్ని తీసుకెళ్ళాలంటే మనకు బుల్కి ఒక వెనకాల ఒక చెక్క లాంటిది ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ రెయిన్ డీర్స్ కూడా సెడ్జెస్ అనే ఒక ఐటమ్ని యూజ్ చేస్తారు ప్రజలు ఎక్కి దాంట్లో ట్రావెల్ చేసేదానికి, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేసేదానికి. ఇది సెకండ్ స్టాంజా. అది థర్డ్ స్టాంజా. They tells them a curious story I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell this tale for you. ఇక్కడ tale అంటే స్టోరీ. అండ్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే థర్డ్ స్టాంజాలో పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు కదా, పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్స్కి లెసన్ ఒక క్యూరియస్గా మనం ఏదైనా స్టోరీ ఉన్నప్పుడు క్యూరియస్గా అంటాం కదా, అలాగా అక్కడ పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్కి చెప్తున్నారు. అదేంటంటే ఏదైనా వాళ్ళు ఒక లెసన్ ఏదైనా ఒక స్టోరీ చెప్పాలన్నా ఇంకోటి ఏదైనా చెప్పాలన్నా కూడా నిజమే చెప్తారు, అబద్ధం చెప్పరు. మళ్ళీ ఇట్ టెల్స్ ద టేల్ టు యూ. ఇక్కడ ఈ లెసన్లో నిజమే చెప్తున్నారు, అబద్ధం చెప్పట్లేదు. వన్స్ when the good Saint Peter lived in the world below and walked about the things just he did know. ఇక్కడ గుడ్ సెయింట్ పీటర్ అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఈ వ్యక్తి ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ అంతా ట్రావెల్ చేస్తుంటాడు. ఎందుకంటే ఈయన జీసస్ని ఫాలోవర్, ఈయన జీసస్కి ఫాలోవర్. ఎవరు? సెయింట్ పీటర్ అనే ఆయన జీసస్ ఫాలోవర్. ఆయన ఓల్డ్ మొత్తం తిరిగి జీసస్ గురించి, ఆయన రిలీజియన్ అంటే క్రిస్టియన్ కదా, ఆ క్రిస్టియానిటీకి సంబంధించి అందరికీ స్పీచెస్ ఇస్తూ ఉంటారు, మంచిగా స్పీచెస్ ఇస్తూ ఉంటారు. మా దగ్గరే చదివితే అలాంటివి కాకుండా నీకు ఇష్టం వచ్చింది కానీ మేమైతే ఇలానా అని చెప్తా ఉంటాడు. మంచి మాటలే చెప్తాడు, చెడు మాటలు చెప్పడు. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ వచ్చి he came to the door of a cottage in traveling round the earth while the little woman was baking cakes and baking them for her. అంటే ఇక్కడ ఒక కాటేజ్ అంటే ఏదైతే ఒక హౌస్ కానీ హట్ కానీ ఒకవేళ హట్ అనుకుంటే హట్, హౌస్ అనుకుంటే హౌస్. ఆ హౌస్ని కాటేజ్ అంటారు. ఆ కాటేజ్లో ఒక లేడీ, ఆమె చూసేదానికేమో చిన్నగా ఉంది. సో మనం ఏం థింక్ చేస్తాము, చూసేదానికి చిన్నగా కొంచెం యంగ్గా ఉంటే వాళ్ళు లిటిల్ గర్ల్ అంటారు, కొంచెం ఓల్డ్గా అనిపిస్తే ఓల్డ్ గర్ల్ అంటారు. కానీ అలాగైతే ఈమె కొంచెం పెద్ద ఆవిడే కానీ లిటిల్ గర్ల్గా ఆయనకి కనిపించినప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుందంటే బన్ ఉంటుంది కదా, కేక్స్, ఆ కేక్స్ని ఆమె బేక్ చేస్తుంది. హర్త్ అనే ప్లేస్ అంటే ఏ ఫైర్ ప్లేస్ ఫర్ కుకింగ్. ఎక్కడైతే ఈ బన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారో, బన్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మనకు ఓవెన్ కానీ లేదంటే ఫైర్లో పెడతారు కదా. నార్మల్గా బేకరీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనము చూసేది ఎలా ఉంటుంది, మనం చూసేదేమో నార్మల్గానే ఉంటుంది, కానీ దాన్ని బేక్ చేసేటప్పుడు ఒక మంట పెట్టి లోపల పెడతారు కదా, ఓవెన్ లా ఉంటుంది. అది పెద్ద ఓవెన్ లా ఉంటుంది, కొండలాగా. అక్కడ ఉంటే ఆ ప్లేస్లో ఆమె పెట్టి కుక్ చేస్తూ ఉంది. అండ్ బీయింగ్ a faithful fasting for a day and almost done, he asked her from her store of a cake to give a single one. ఈ గుడ్ సెయింట్ పీటర్ ఉన్నాడు కదా, ఆయన ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఒక బన్ ఇస్తావా అని అడిగాడు. ఇక్కడ అండ్ బీయింగ్ ఎ ఫెయిత్ఫుల్ ఫాస్టింగ్ అన్నప్పుడు ఆయనకి చాలా హంగ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఆయన వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఆమె ఏం చెప్పింది, సో హీ హ్యాడ్ అ వెరీ లిటిల్ కేక్ బట్ ఇట్ వాస్ బేకింగ్ late. He looked at and thought it seemed too large. ఆమెకి ఎలా అనిపిస్తుందంటే పెద్ద కేక్ చేసిన ఆ కేక్ ఇవ్వాలంటే ఆమెకి మనసు ఒప్పట్లేదు. అది ఆమె తిన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఆమె అనుకుంటుంది ఏమనుకుంటుందంటే ఒకవేళ నేను తింటే ఏమో చిన్నగా ఉంది, పక్కన వాళ్ళకి ఇవ్వాలంటే పెద్దదిగా అనిపిస్తుంది, నాకు ఎందుకు అంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ థింక్ చేసేది ఏంటంటే ఈమె చాలా గ్రీడీ పర్సన్. గ్రీడీ అంటే సెల్ఫిష్, అంటే నాకు ఒక్కటే ఉండాలి, పక్కన వాళ్ళకి ఉండకూడదు. పక్కన వాళ్ళు ఏమైనా
ఏమైనా నాకు పర్లేదు, నేను మాత్రం బాగుండాలనుకుంటారు కదా, అలాంటిదే ఈమె. ఆమె ఎవరికైనా ఇవ్వాలంటే మాత్రం అది పెద్దగా కనిపిస్తుంది. చిన్న పీస్ ఆఫ్ కేక్ అయినా కూడా పెద్దగా కనిపిస్తుంది. అదే ఆమె ఉంటే మాత్రం చిన్నగా అనిపిస్తుంది. Therefore, he lived other and still small one, but he looked good then when she turned it. And a large first he had. ఇందాక చెప్పినట్టు ఈమెకి ఇవ్వాలనిపించదు. అక్కడ KNEADD అని ఉంది కదా, అది ఏంటంటే knead. It proceeds to make a dough out of flour using water. అంటే పిండిని తయారు చేస్తారు కదా, ఆ పిండిని తయారు చేసేది ఇది. నెక్స్ట్ దెన్ he took a small scrap of duff and rolled it flat. విమా చేస్తుంది కదా, ఇదేమో పెద్ద ఫస్ట్ చేసి పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది. సరే ఇప్పుడు అది పక్కన పెట్టేసి ఈయనకి అంత పెద్దది ఇవ్వబలేదు అని అనుకుంటుంది. అప్పుడు చిన్నది కొంచెం పిండి తీసుకొని రోల్ చేసి ఫ్లాట్గా రోల్ చేసి దాన్ని బేక్ చేయాలనిపిస్తుంది. అది బేక్ అవుతుంది. For he said, my cakes have seemed smaller and I eat them myself are too large to give away. అప్పుడు ఏమనుకుంటుంది, ఇందాక చెప్పాను కదా, పక్కన అనిపిస్తే పెద్దది, మనం ఇంటి చిన్నది అని అనుకుంటుంది. మరి నెక్స్ట్ ఆ గుడ్ సెయింట్ పీటర్ ఏమంటారంటే, నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు కదా, ఒకవేళ నువ్వు నెక్స్ట్ జన్మలో పక్షి అయితే ఆ పక్షి కొంచెం ఫుడ్ కోసం ఎక్కువ ఎదుక్కోవాలి కదా, అలా అవుతావు, అలా అవ్వకూడదని నేను అనుకుంటున్నాను అని చెప్తారు. అంటే ఇంక హ్యుమానిటీ ఉంది, ఆమెకి అది లేదు. And he said, you are far too selfish to dwell in a human. నువ్వు హ్యూమన్గా బతకడానికి పనికిరావు, ఎందుకంటే నువ్వు పక్కన వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నా కూడా ఆలోచిస్తున్నావు, నువ్వు ఇచ్చేది కొంచెమే కదా, ఎక్కువ మీట్ చేస్తాను అంటుంది. అంటే ఈమె ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, చాలా సెల్ఫిష్గా బిహేవ్ చేస్తుంది అని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. And now you shall build as a bird too and shall get yours scantily food by boring all the days in the hard dry wood. ఇక్కడ బోరింగ్ అంటే dig for a hole with the help of a tool. ఒక మట్టిలో పుల్లని నాటేదానికి బోరింగ్ అంటే ఇక్కడ ఆ విషయం చెప్పదు. ఒక మట్టిలో ఏదైనా టూల్ యూజ్ చేసి డిగ్ చేయాలి, దాన్ని బోరింగ్ అంటారు ఇక్కడ. సెయింట్ పీటరు, నువ్వు పక్షి అయితే నువ్వు కొంచెం ఫుడ్ కోసం కూడా నువ్వు ఎక్కువ కష్టపడాలి, అది ఇప్పుడు నీకు అర్థం కాదు, ఒకవేళ నువ్వు బర్డ్ అయితే నీకు అర్థం అవుతుంది కదా అని చెప్తాడు. దెన్ షీ వెంట్ త్రూ అ చిమ్నీ, నెవర్ స్పీక్ ఎ వర్డ్ అండ్ అవుట్ టు ద టాప్ ఫ్యూ వుడ్ పెటర్ ఫ్రమ్ షీ సేస్ చేంజ్ అ బర్డ్. ఇక్కడ చిమ్నీ అంటే మనము నార్మల్గా కిచెన్స్లో స్మోక్ ఎక్కువ పొగొస్తుంది కదా, ఏదైనా వంట మాడిపోయినప్పుడు కానీ, లేదంటే ఏదైనా స్మోక్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా, దోశ పోసేటప్పుడు కానీ కొంచెం లైట్గా వస్తుంది, ఎక్కువ కూడా కొంచెం ఆ పొగని మనం పీల్చుకుంటే బాగోదు. సో ఆ చిమ్నీ ద్వారా ఆ పొగ తీసుకుని రూమ్ నుంచి బయటికి రిలీజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ షీ హ్యాడ్ ఎ స్ట్రేట్ క్రాప్ ఆఫ్ her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were buried, black as a coal in the flame. రెడ్ కలర్ క్యాప్ తన హెడ్ మీద ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సేమ్ అండ్ దట్ లెఫ్ట్ ద సేమ్, దాన్ని అక్కడ పెట్టి వెళ్తుంది. బట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ హర్ క్లాత్స్ వాస్ వెరీ బ్లాక్, అంటే ఆమె డ్రెస్సులు కొంచెం బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయి. అండ్ వెరీ కంట్రీ స్కూల్ బాయ్స్ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద వుడ్. ఇక్కడ వుడ్ ప్లక్కర్ గురించి కూడా చెప్తున్నారు. వేర్ షీ లీవ్స్ ఇన్ ద ట్రీ till this very day, boring for the food. ఇక్కడ అండ్ వెరీ కంట్రీ స్కూల్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ స్కూల్ పోయినప్పుడు రూలింగ్ ఏరియాస్ అన్నమాట అవన్నీ. హీ హ్యాస్ హర్ ద వుడ్ అంటే ఇక్కడ ట్రీ. వెన్ షీ లీవ్స్ ఇన్ ద ట్రీ till this every day, boring for the food. ఏమో ఎప్పుడు ఫుడ్ని ఎత్తుక్కుంటా ఉంటాడు అని చెప్తారు. థ్యాంక్స్.